ಇದು ಇವಾಗ ಹಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕವರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2 ಶೀಟ್ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆನೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ತೋರ್ಸತ್ತೆ ನಂತರ. ವಿ ಆರ್ ನೌ ಗೋನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋದಕ್. ವಿ ಆರ್ reusing oil packet here. Alternatively you can use a milk sachet packet as well. Wash it well and just slit it into 2 pieces. These both will be oiled and the dough will be kept in between, and we are using this pressing machine to make it, which we'll show just now. This has been oiled and this has been smeared oil, and just keep this over this. Close the lid of this instrument and just press it. ಈ ತರ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಳೆ ಇದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಳೆ ಮಧ್ಯ ಖಾರದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತೆ. To this outer layer we are going to put the dough which was prepared with urad dal. Also you can add sweet version also, and it will be closed like a modak and it will be steam cooked. This is another alternate option. Over the plastic keep the banana leaf, apply some oil, and on over this itself you can keep the dough and use this the top one to cover and make the outer cover. ಇದು ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕು. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ತುಂಬಾ ಒತ್ತಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಸರಾಗತ್ತೆ. We are doing this because it will be easy to keep for steaming. We are just going to put the dough in between this and keep it for steaming. The banana leaf is used on the back side. This is the front side and this is the back side. Apply some oil and use. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಹಿಟ್ಟು ಒತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಳೆ ಬಹಳ ತೆಳು ಇರುತ್ತೆ. This will be very thin and it is quite breakable, so it has to be handled softly. Also this dough which was prepared, you can as well add it to the mixie and make it a paste and then again makes balls and do this outer cover if there are little more lumps in this and if it is rough. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಂಡೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Now she is doing the same. The cool dough will be added to mixie and made it to a little paste. When added to the mixie it will smoothen the dough. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡ್ಬಿನ ಕಳ್ಸ್ಕೆಲಿ ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದು. ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕುಕ್ ದಿಸ್. This is not available everywhere, or this is a very old vessel. You can as well use idli stand to do the same way steam cook. ಈ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ಇಡತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ತಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಡುಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸೋದು 20 ನಿಮಿಷ. To the bottom of this vessel add sufficient amount of water. A lid goes here. You can keep the modaks here, and this plate goes over this. On this as well you can keep more of them and close the lid and you can cook it for 20 minutes. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಳೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು
place the urad dal dough which was prepared in between this outer layer and close it like this. This is why we use the banana leaf directly. It is a shortcut to use. ಈ ಥರ ಬಾಳೆ ಎಲೆನಲ್ಲೇ ಹಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. In the same manner the sweet version is also done. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದು ಹೂರ್ಣ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು. This rice outer layer is very delicate, so if you use it this way it doesn't break as much as you do while handling with only hands without the banana leaf. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಾಳೆ ಬೇಗ ಮುರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಬಿರುಗ್ ಬಿಟ್ಕೋತಿರತ್ತೆ, ಮುರಿತಿರತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯತ್ತೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ. While folding this, you need not press too much. It will, as it is, get fixed or it will come into shape. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಾಳೆ ತುದಿ ಜೋಡ್ಸೋ ಗೋಜಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮಡ್ಚಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಆದಾಗೆ ಅದು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ. Close this lid and over this you can keep some more and close this outermost lid and then cook it for 20 minutes. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಖಾರದ ಕಡಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. We have placed this plate and more of savory kadbu. We had only kept the savory ones because it takes more time to cook because of urad dal. ಬರೀ ಖಾರದ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇದು 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸೀದು ಬೇರೆ ಬರೀ 15 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಖಾರದ್ದು ಇಟ್ಕೋತಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತಟ್ಟೆ ಈ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದ ಸ್ವೀಟ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕುಕ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇವರಿ ವರ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ and then going to do the sweet, which will just take 15 minutes to cook. The sweet doesn't take too long. If it is kept for too long, it will start breaking. Put all the banana leaf inside and close this lid. ಎಲೆನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬೆನ. Cook this for 20 to 25 minutes. Also, when it is done, the water starts dripping from the side. ಇದು ನೀರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಹೈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದಿಡುತ್ತೆ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಸಲ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್. Add some water and put a plate here so that the water doesn't touch this vessel. We are using plate idli, tatte idli stand to keep the sweet one, and it takes lesser time to cook, hence we are keeping it separately. We have made the outer cover same as for the savory one, keeping the dough on the banana leaf and then pressing. ಇದು ಸಿಹಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಳೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲದ ಹೂರ್ಣ ಇಡುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್. ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೂರ್ಣ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. In the same manner, when you don't have this vessel, you can do in this the savory version as well. ಇದೇ ರೀತಿ ಖಾರದ್ದು ಇದೇ ತರ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು put the
filling into this and just close the, spread it like this and then just flip the banana leaf and keep it into the plate. ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಟ್ಟೆಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು keep as many possible in the stand and keep this into the cooker. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಲಿಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸಲ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕತ್ತೀಗ. Close the lid which will cover this outer rim. Keep it for 15 minutes and also the water starts dripping, that is when it is done. 15 minutes or variation depending on how many of modaks you are keeping. ಈ ಥರ ಇದು ರಿಮ್ ಪೂರ್ತಿ ತುದಿ ತನಕ ಬರೋ ಮುಚ್ಚೋ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೊತ್ತು ತಗೋಬಹುದು. ಸುತ್ತ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಜೋರೇ ಇರಲಿ. ಕೀಪ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ. The savory one has been cooking for 20-25 minutes now. Switch off the stove and let the lid be closed for a while and then remove. The sweet one has been cooking for some 12 minutes, 12 to 15, that's enough. And this as well, switch off the stove and keep the lid closed for 5 minutes and then remove. This will let off too much of steam, so hold a cloth and remove. ಇದು ಹಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗೀರಿ. ಇದು ಖಾರದ 20-25 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೀದು ಒಂದು 12-15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಬೆಂದ ನಂತರ ಒಲೆ ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ, ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೆ. ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್. ಇದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ತರ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಅದಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ಇದೇ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ತಿರ್ಗಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನುಚ್ಚಿನುಂಡೆ ಅಥವಾ ಆಂಬಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆ ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಉರದ್ ದಾಲ್ ಡೋ. Alternatively also you can use a chana dal stuffing inside. That is a stuffing with which we do ನುಚ್ಚಿನುಂಡೆ or ಆಂಬಡೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. The sweet version also has been done, and same way remove it from the banana leaf. The savory one and the sweet one can be had with ghee, and this is regular coconut chutney. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ, ಖಾರದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಿಹಿದು.